एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भयो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। तेरे कवन कवन गुण कह कहे गावा, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा वर्ण ना साकूं, तू ठाकुर ऊच भगवाना। तुमरी महिमा वर्ण ना साकूं, तू ठाकुर ऊच भगवाना। सतनाम वाहेगुरु साहिब जियो, सूही महला पंजवा। गुरपुरे जब भये दयाल, दुख बिन से पूरन भई खाल। गुरपुरे जब भये दयाल, दुख बिन से पूरन भई काल। पेख पेख जीवा दर्श तुम्हारा, चरण कमल जाई बलिहारा। तुझ बिन ठाकुर कवन हमारा रहा। साध संगत स्यों प्रीत बन आई, पूरब करम लिखत तुर पाई। जप हर हर नाम अचर्ज परताप, जाल न साकें तीने ताप। निमख ना बिसरें हर चरण तुम्हारे, नानक मांगै दान प्यारे। निमख ना बिसरें हर चरण तुम्हारे, नानक मांगै दान प्यारे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल शब्द सतगुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी। दातार पिता परिपूर्ण अकाल पुरख जी, आप जियां दी अपरपार बख्शिश है मनुखी जीवन दे सफ़र नूं असीं माण रहे हां। शाम समय गुरुद्वारा साहब का दीवान चल रहा है। अजे हुणे कीर्तन की चौकी संपूर्ण हुई है। अगलेरे समय विच गुरशबद व्याख्यान दे नाल असीं सांझ पावांगे। सूही राग के बचनां नूं विचार रहे हाँ। गुरु अर्जन पातशाह द्वारा उचरित किए गए मुकामी संदेश सानूं प्राप्त ने। रहाओ दा बंद एक बार फिर दोहराउना वा, फिर इसे विचार ऐसे पदे तो बचन दी विचार प्रारंभ करांगे।
सब जिक्र करते ने पेख पेख जीवा दर्श तुम्हारा चरण कमल जाई बलिहारा तुझ बिन ठाकुर कवन हमारा रहा। पेख पेख जीवा दर्श तुम्हारा। अकाल पुरख वाहिगुरु नूं स्तुति दे विच तारीफ दे विच बचन कहे गए ने भी हे परिपूਰਨ, हे जर्रे जर्रे च जरखेज, हे सब थां ते विद्यमान विधाता। पेख पेख जीवा तैनूं निहारदा आ, तैनूं वेखदा आ ते इंज लगदा जीवन जीवन चल रहा। दर्श तुम्हारा, क्योंकि तेरा दर्शन ही मेरा जीवन है। बड़ा आइडियल थॉट है। रूहानी तौर ते बंदे दी मंजिले मकसूद यही है, बंदे नूं सबह कट राम बोलै, राम रामा बोलै, राम बिना को बोलै रे, ये समझ आ जाए। बंदे नूं एहसास होए सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। ये साडा आइडियल है। बाय चांस या जिहो जे हालात ने असीं अज जिस समय चों लंघ रहे हैगे हाँ, आप मैनासोडा दे विच, मिनियापोलिस दे विच, जॉर्जिया, ईवन ऑल ओवर स्टेट्स जे थोड़ा बहुता न्यूज़ पढ़ते होवो ते सुनते होवो ते बड़ी वायलेंस सिचुएशन है, क्योंकि वाइट एंड ब्लैक कम्यूनिटी दे कॉन्फ्लिक्ट जिहड़ा हैगा आ, खास करके ब्लैक कम्यूनिटी दी जिहड़ा सिस्टैमिक रेशिज्म हैगा, सिस्टमैटिकली चल रहा हैगा। उहदी एक होर लेयर सामने आई, एक पुलिस द्वारा काले मुंडे की मौत के नाल। देखो इन्हां मुबालिक दे विच जे वायलेंस इस लैवल ते फैलेगी तो उहदा फिर जिहड़ा रिजल्ट आ अनारकी है, अनारकिज्म हो रहा, चार चपेरे लूट हो रही है। देयर काइंड ऑफ राइट्स आर हैपनिंग मिनियापोलिस ते होर जगह के उत्ते। असी सब विच रब की जोत वेखनी है ते धर्म के बाबत बाय चांस अज ये भी गल हुई कि सैचरडे सीगा विजन टीवी ते कुछ प्रोग्राम चले, उन्होंने प्रोग्रामों के विच कुछ पुरानियां रिकॉर्डिंग्स दिखाई गई, कुछ प्रोग्राम होस्ट द्वारा। तो उस तो बाद मैंने कुछ कॉल्स भी आईयां उहदे बाबत, मैं कुछ अटेंड कर पाया, कुछ ना कर पाया, पर जो कुछ बात हुई उन कुछ सज्जना ने बातां जिस लैवल ते कीतियां, वो च भी गल आ रही है कि जिवें हुण धर्म दा आशाया, जो गुरमत गुरबाणी ने धर्म समझाया, इस तो साफ गोई दे नाल ऑन द लैवल ऑफ वेरी एक्चुअली यू कैन से प्लेन एंड विद कंप्लीट क्लैरिटी, Maharaj is giving us definition of each and every component of spirituality. When people talk religion, they always talk just certain kind of faith system. When Maharaj in Guru Granth Sahib's Bani talks religion or dharam, they never talk just one kind of faith system. They always talk about the universal reality, ultimate reality. एको धर्म दृढ़ सच कोई, गुरमत पूरा जुग जुग सोई। धर्म दे डिफरेंट उन्होंने समझाण दे, उन्होंने प्रचारण दे, उन्होंने लोगों तक पहुँचाउण दे तरीके हो सकते हैं, रिसोर्सिस हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशनस हो सकते हैं, पर सब की जॉब एक ही है। जॉब एक ही है कि मनुख दे विच जिहड़ियां कुदरत ने चंगेरियां वधिया उमदा पॉसिबिलिटीज़ पाइयां ने, यू नो वी ऑल हैव ए लॉट्स ऑफ
gloriful possibilities. If we pay attention toward those gloriful possibilities, then we can uplift our life on each level of our you can say human behavior. ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਵੀ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਵੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ, ਸੋਸ਼ਲੀ ਵੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ, ਸਭ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਪੇ ਕਰੇ, ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋਏ, ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾਗੇ, ਸਮਝੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਨਾਰਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਨਾਰਕੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਅਨਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਰੇਸ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਰੰਗ ਵੱਖਰਾ ਆ, ਅਨਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਐਜੂਕੇਟ ਨਹੀਂ, ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅਨਜਸਟਿਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਰ ਬੈਕ ਕਰੇਗਾ। Why I am discussing all these things here? Let me tell you, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭੈ ਕਟਰਾਮ ਬੋਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਸਹੀ ਸਮਝ ਆਪ ਨੂੰ ਆਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ। ਬੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ, ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਾ ਆ ਸਭ ਦਾ ਕਲਿਆਣ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ, ਅਤੇ ਸਭ ਦੇ ਭਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਦੇਖੋ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਪਲੇਨ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਆਪਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੈਨ ਐਵਰ any emergency actually happen, any kind of situation occur where you have to put your oxygen mask on your face, before you help even your own kids, please try to put mask first as your own face. ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਐਨਰਜੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਇੱਕ ਲੀਡਿੰਗ ਰੋਲ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਧਰਮ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪਰ ਸਟੇਟਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੋਟਲੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਸੰਸਥਾ ਚਰਚ ਆ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਆ। ਪਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਐਜੂਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਪ੍ਰੀਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਟੀਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਰੇਸ਼ਿਜ਼ਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਘਟਦਾ, ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਸਾਰੇ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਸਪਰੈਡ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗੇਜ ਕਰਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਆਪ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਚਨ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਖ ਪੇਖ ਜੀਵਾਂ ਦਰਸ ਤੁਮਹਾਰਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ontario ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚਰਚਾ ਸੁਣੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਪੀਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਸ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਵਾਇਲੈਂਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
मैं किसी ਨੂੰ ਡਰਾ ਸਕਦਾ, मैं किसी ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਸਕਦਾ, मैं किसी ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਬਲੀ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜੋ ਅਬਿਊਸਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲਣੀ, ਅਬਿਊਸਿਵ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਇਲੈਂਟ ਸਿਨੈਰੀਓ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਮੁਬਾਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਸਹੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਆ, ਸਵਾਰਨਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਓਪਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਹੀ ਸਮਾਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਅਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਅਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਆ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ if my conscience ask me, okay, you are reading it, reciting it, but what kind of role are you playing to make it happen? If you are not playing any role in that, then definitely this is not going to happen. So ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ, ਦੱਸਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਭ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਜੀਣਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਾਂਗੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣਾਂਗੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੇਖ ਪੇਖ ਜੀਵਾਂ ਦਰਸ ਤੁਮਹਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਸਦਕਾ ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ ਰੱਬ ਦੀ ਆਸਥਾ, ਜੋਤ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਵੇਖਣਾ ਆ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਇੰਝ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀਵਨ ਰੁਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਰੀਮ ਆ। ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਗਾ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਲੋਕੀ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਡਰੀਮ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨਸੋਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਆਪੋਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ, ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਾਈ? ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੁਮਕਦੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਚੱਲਣਾ ਉਸ ਸਾਰੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਾਂ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਲਿਬਰਟੀ ਹੈ, ਫਰੀਡਮ ਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਫਲਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਆ? ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰਾਂਟ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਅਤੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਅਪਲਿਫਟਿੰਗ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਵੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਵੇਖਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਬੈਟਰ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਬੈਟਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ।
ਇਹ ਲੋਕ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਬੈਟਰ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਾਈਫ ਬੈਟਰ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਬੈਟਰ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਰਕਚਰ ਬੈਟਰ ਆ। ਫਿਰ ਬਾਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਰਿਲੀਜਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਜਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰੀਏ, ਕਨਵਰਟ ਕਰੀਏ। ਸਿੱਖੀ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਆਪ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਆਪ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆਡੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ, ਇਹ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਮਿਟਾ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਇਸੇ ਆਸ਼ੇ ਨਾਲ ਆਏ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਵਾਰੀਖ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੀਰਜ਼ਾਦਾ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਘਰ ਕੁਝ ਜਾਂਦਾ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਮੇਨ ਸੁਆਣੀ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਆ, ਬੇਬੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ, ਇਹਦੀ ਮੀਰਜ਼ਾਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਕੁਝ ਦਾਣੇ ਪਾ, ਖਾਣ ਲਈ ਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਦਾਣੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਰੱਜਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਬੜਾ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬਿਹਾਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤੀ ਪੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤੀ ਪੁੱਛਦਾ ਆ ਕਿ ਮਾਂ, ਰੱਬ ਨੇ ਬੜਾ ਰੰਗ ਲਾਇਆ ਆ, ਇੰਨੀ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਆਰ ਆਬਾਦ ਘਰ ਆਬਾਦ ਰਹੇ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਮਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ? ਉਹ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੇ 5 ਪੁੱਤ ਬਖਸ਼ੇ ਸੀ, 5 ਪੁੱਤ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਅਤੇ 4 ਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, 4 ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਆ ਨੂੰਹ ਹੈ, ਆ ਹੈ ਪੋਤੇ ਆ, ਪੋਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੇ 5 ਪੁੱਤ ਬਖਸ਼ੇ ਸੀ, 4 ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਹੈਗਾ, ਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਿਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਂ, ਅਤੇ 5ਵੇਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਗੱਲ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਆ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 5 ਪੁੱਤ ਬਖਸ਼ੇ ਸੀਗੇ, 4 ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, 5ਵੇਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੰਮਾ ਜਿਹਾ ਹੌਕਾ ਭਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੀਰਜ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। 5ਵਾਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੀਨ ਇਹਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਦ ਖਾਨ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਲਖਪਤ ਜਸਪਤ ਵਰਗੇ ਮੁਖਬਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਆ, ਘਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਸਿਵਾਏ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਕਿੰਨੀ ਅਪੀਲਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪੇਖ ਜੀਵਾਂ ਦਰਸ ਤੁਮਹਾਰਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿੱਚ, ਆਪ ਅਪਣਾਈਏ, ਫੈਲਾਈਏ, ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ, ਸੁਰਜੀਤ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਜੀਵਨ ਰੁਮਕੇਗਾ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਮਹਿਕੇਗਾ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਫੈਲੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਵਸੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਹੁਣੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਾਇਲੈਂਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੱਲ ਹੋਏ ਇਹਦੀ, ਦੇਖੋ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ
ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਨਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਇੰਗ ਏ ਸਿੱਖ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਤੇ ਬੜਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ, ਘਰਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਸਮਾਜਾਂ 'ਚ ਬਾਤ ਕਰਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਸਭ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਾਂ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਮਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਪੇਖ ਪੇਖ ਜੀਵਾਂ ਦਰਸ ਤੁਮਹਾਰਾ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਾਈ ਬਲਿਹਾਰਾ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਕੌਲ ਰੂਪੀ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ। ਰੱਬ ਦੇ ਕੌਲ ਰੂਪੀ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਆ, ਮਾੜਾ ਵੀ ਹੈ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨਾ, ਦੇਖਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫੋਰਗਿਵਨੈਸ ਲੈ ਆਉਂਦੀ, ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ, ਉਹ ਹੈ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਉਹ ਹੈ ਅੱਛਾਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਫਰਟ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੱਸੋਗੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਵੇਖੋਗੇ, ਉਸ ਗੁਣਾਤਮਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਕਲਿਆਣ ਹਿੱਤ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰਸਰ ਹੋ ਸਕੋਗੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਅਨਜਸਟਿਸ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਜ ਦੀ ਪਾਇਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਜ ਦੀ ਪਾਇਆ, ਹਾਂ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਏ ਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਜਾਨ ਕਬੂਤਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਨਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਲੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਦਲਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਪੈਂਤੜੇ ਲਵੋ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਬਾਤ ਰਹੀ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਰੂਪੀ, ਕੌਲ ਰੂਪੀ ਚਰਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੁਭਤਾ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਭ ਚਰਨ ਹੈ, ਆਚਰਣ ਹੈ, ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਮਾਨਵਤਾ 'ਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਝ ਬਿਨ ਠਾਕੁਰ ਕਵਨ ਹਮਾਰਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਓਟ ਆਸਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ, ਆਡੰਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਜੋਤਿਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਗਰ ਭੱਜ ਰਹੇ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਕਾਲ ਪ੍ਰਸਤਗੀ ਰੱਖੀ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਤੇ, ਅਮਲ ਕਰੀ, ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲੇਗਾ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਝ ਬਿਨ ਠਾਕੁਰ ਕਵਨ ਹਮਾਰਾ। ਰਹਾਓ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਦਾ ਆ, ਗੁਰਪੂਰੇ ਜਬ ਭਏ ਦਇਆਲ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਿਆਲ ਜੋ ਰਹਾਓ ਦੇ ਬੰਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਟਿਕਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਤਰਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ 'ਚ, ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਦਇਆਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ 'ਚ ਪਕੜ 'ਚ ਆ ਜਾਏ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੰਦਾ ਸੁਣੀ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਆ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਟ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ 21st century and the message we are carrying that is coming, that came in this world around 16th or 17th century. So that message of that period of time can help us here to live our life properly, or you can say we can enjoy a better life here by following these messages. ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਏ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੀ ਸੀਤਾ ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਟੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਆ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਓਨਾ ਕਾਰਗਰ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਾਰਗਰ ਹੈ, ਆਉਂਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਕਨੈਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਆ। Whenever any kind of jealous occur in our mind,
we might respond differently in different time eras, in different actually environment, in different geographical structures. But the root cause is jealous, root cause is anger, root cause is lust, laziness, some kind of greed, some kind of unlimited attachment. So all these things, ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਪੂਰੇ ਜਬ ਭਏ ਦਇਆਲ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਉਸ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦੁੱਖ ਬਿਨਸੇ ਪੂਰਨ ਭਈ ਘਾਲ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਬਿਨਸ ਗਏ। ਦੁੱਖ ਇੱਥੇ ਬੀਜ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੂਟੇ ਅਤੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਫਲਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਆ, ਫਾਈਨਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪਾਪ ਦਾ ਅਮਲ ਆ, ਜੋ ਦਰਖਤ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਬੀਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਸਦਕਾ ਪਾਪ ਖਤਮ ਹੋਏ, ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋਏ। ਸੋ ਸਭ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਦੁੱਖ ਬਿਨਸੇ ਪੂਰਨ ਭਈ ਘਾਲ, ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਘਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਥਾਂ ਪੈ ਗਈ। ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਉਣਾ, ਜਿਉਣਾ, ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਪਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਬਨਿਆਈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਬਨਿਆਈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ, ਸਮੇਂ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੀਆਂ ਜਨਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੀਵਨ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੁਧਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹੀ ਸੰਗਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਤਰਸ ਆ, ਜਦੋਂ ਤਰਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਬਨਿਆਈ। ਫਿਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਲਿਖਤ ਤੁਰ ਪਾਈ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪੂਰਬਲਾ ਸੰਸਕਾਰ ਜੋਰ ਪਾਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੰਸਕਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਪ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅਚਰਜ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਮੈਂ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਪਨ ਕਰਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬੜਾ ਅਚਰਜ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਲੋਰੀ ਅਮੇਜ਼ਡ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਬਿਊਟੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਿਯੋਂਡ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਚਰਜ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਜਾਲ ਨਾ ਸਾਕੈ ਤੀਨੈ ਤਾਪ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਦ ਬਿਆਦ ਉਪਾਦ, ਆਦੀਆਂ ਬਿਆਦੀਆਂ ਉਪਾਦੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਦੋ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਅਲਾਮਤਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼, ਕਿਸ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਡਿਟੇਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਉਪਾਦ, ਉਪਦਰਵ, ਕਲੇਸ਼, ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੈਟਸ ਐਨਫ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਦ ਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਦ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਜੋ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਟਿਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਡੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਅੰਤਲੇ ਬਚਨ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਨਿਮਖ ਨ ਬਿਸਰੈ ਹਰ ਚਰਨ ਤੁਮਹਾਰੇ। ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਮਾਲਕ, ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰ ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਰਨ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਰੇ ਨਾ। ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ, ਨਾਨਕ ਇਹ
दान मंग रहा है। अकाल पुरख वाहिगुरू है प्यार दे सोमे तेरे कोलों दाता रहमत करे इन आलमी वाक़े चो चंगेरी प्रेरणा मिले। दिली अरदास है जिथे कोविड-19 तो समुची कायनात नूं शफा मिले मनुखता नूं असीं अरदास करते हैं। नाल ही जिहड़ी मैं पहला बात की कि जो अमेरिका दे विच वायलेंस फैल रही है लगातार उन्होंने रोक लगे। मनुखता अपने फर्ज नूं सही रूप में पहचाने, अथॉरिटीज़ अपना रोल प्रॉपरली अदा करन। मालक इहो जी तौफीकियत इहो जिहा समा सारिਆਂ वास्ते लैके आवे ताकि वो इस चीज़ चो समझ हासिल करन ते इस समझ नूं एक्सरसाइज करदे होए एक दूजे दा कल्याण है, एक दूजे दे भले है, एक दूजे नूं आसानी जीवन में पैदा करने वास्ते एक दूजे नूं जियो ते जिउण दिओ दे कॉन्सैप्ट नूं अडॉप्ट कर सकन। इन्नियां क बिनतियां नाल खिमा भुल्लां गलतियां ना चितारनियां इत्थे आवाज़ देना। जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।